पावन पवित्र बाणी भगत रविदास जी की है। वस्तु निर्देशक मंगलाचरण। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत चेतनानंद सच्चिदानंद सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। प्राप्ति का जो साधन है वो गुरु द्वारा है। गुरु कृपा करता है, गुरु तरफदा है, गुरु की रहमत के नाल इस अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति हुंदी है जी। सह की सार सुहागन जानै। भगत रविदास जी सानू इस पावन शब्द के नाल ज्ञान बख्शिश करते ने कि पति जो है उसकी जो प्राप्ति का आनंद है वो एक सुहागन औरत ही जानती है। दूसरे नूं उसका ज्ञान नहीं, उसकी सोझी नहीं। आप एक साखी दे नाल जुड़ते हाँ, एक नुकते दे नाल जुड़ते हाँ, फिर इस गल की बड़ी समझ आवेगी। किसी नगर दे विच कोई आचार्य जी रहिंदे ने, ज्ञानी जी रहिंदे ने। उन्हां दे पास 3 झुग्गियां ने। एक झुग्गी दे विच झोंपड़ी कह लो, झुग्गी कह लो, अंग्रेजी च हट आख दिंदे आ। वो झोंपड़ी दे विच एक च आप रहिंदे ने, 2 दे विच उन्हां दे पास जो पढ़न वाले बच्चे ने वो रहिंदे हन। बच्चे नगर दे विच जांदे ने जां किसी दे घरों प्रशादा पानी आ जांदा है, इस दे नाल बच्चियां दा ते इस आचार्य का जीवन जिहड़ा इस तरह निर्वाह हो रही है, चल रही है। अचनचेत एक अमीर शाहूकार है, इस दे नाल 2 इस दे दास ने, नौकर ने। ये शाहूकार किसी कारज दे लई जा रहा है। इस नगर दे पास जदों पहुंचे तो रात पै गई है। रात गुजारन दे लई इसने इस साधु का आसरा लिया भी इत्थे एक तो मैं लुट खोह तो बच जावांगा, दूसरा साधु की संगत हो जाएगी, तीसरा रात्रि का जिहड़ा समा है वो बसर हो जाएगा, गुजर जाएगा। जिस वक्त साधु के पास गया है, साधु ने अपने पढ़न वाले बच्चों को कहा भी एक झोंपड़ी ना इनू खाली कर दो, अज की रात तुसी एक च ही गुजारा कर लो। जिहड़े कोई 2-4 बच्चे सन वो सारे एक झोंपड़ी च हो गए ने। एक झोंपड़ी खाली कर दी है। ये शाहूकार ते इस दे दोवें दास नौकर सन जिहड़े वो झोंपड़ी च प्रवेश कर गए ने। थले बिछाण नूं चटाइयां दित्तियां गईयां ने, उपर लैन नूं कंबल दिते गए ने जो फटे पुराने सन, ते चटाइयां भी सन जिहड़ियां ये भी टुटियां सन। शायद आप चंगी तरह ना जानते हो, वो चटाई एक शहरों के विच आम इसकी वरतों की जाती है। ये किसी सरकड़े वर्गे या खजूर के पत्तियां वर्गी धातु की बनी होंदी है, जिसनों कपड़े की तरह लपेट के या तय मार एक पासे सांभिया जाता है, तो जो जरूरत होवे इनू थले विछाया जाता है। ये फिर मिट्टी घट्टा जिहड़ा उन्होंने नहीं पकड़ करती, जिस करके इनकी वरतों की जाती। रो विचार जिस वक्त ये शाहूकार नूं चटाई विछा के दे दी गई है, उपर नूं कंबल दिता गया है, प्रशादा पानी इनू जिस तरह का नगर दे विचों आया से वो छकाया गया है। तो कुछ समय बाद ये फकीर अपना नितनेम करके बाहर निकलिए तो साधु के पास जाके पूछदा जी किसी चीज़ की लोड़ होवे तो मेरे तो मंग लियो, तुसी दस दियो तुहानूं दे देंगे। ये शाहूकार बड़ा औखा हो गया। साहूकार सी जिहड़ा ये बड़ा गुस्से च हो गया, बड़ा औखा हो गया है। तो औखा होकर बोलदा तेरे को देन नूं है कि फटी जी चटाई दी है, मंजा भी नहीं हैगा, उपर नूं जो कंबल दिता है ना वो कंबल भी जिहड़ा है ना वो भी फटिया गया है, जिहड़ा साडी ठंड नहीं गुजार कर सकदा। इस तरह जदों साधु ने
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਫਟਾ ਕੰਬਲ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਚ ਸਵਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਟੀ ਚਟਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ 3 ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਤਨੀ ਔਖੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਓ, ਕਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖ ਲਓ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣੀ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲਿਆ ਮਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲਿਆ ਮਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਰਲਿਆ ਮਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਦੇਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਰਕ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁਨ ਛੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਛੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੱਟ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਝੌਂਪੜੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਤੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ 3। ਉਹ 3 ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਸਨ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਲਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਛਕਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲੋਥ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਫਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੜਫਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੂਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਲਟੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਇਹ ਅਣਹਦ ਧੁਨ, ਇਹ ਧੁਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਂਦ ਘਿਓ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੈ ਅਪਾਖੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਵਰਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਏ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਅਪਾਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਅਪਾਖੇ। ਨੰਨਾ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਦੇਖ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਵਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਵਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਨਾ ਅਪਾਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਕਿ ਪਰਾਈ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪਖਹੀਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ। ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਆਗਣ। ਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਆਂਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਭਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖਹੀਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ 2 3 4 ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਖਹੀਨੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਏ ਪੱਖਹੀਨੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ, ਨਿਰ ਅੰਤਰ, ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੱਦ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੋਏ ਪੱਖਹੀਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੋਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪੀਕ ਪਾਕ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਰ ਸਲਾਤ। ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਰ ਸਲਾਤ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੁਹੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਕੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬੈਤਰੀਨ ਨਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਦਰਦਵੰਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਰਦਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦਵੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਧਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਜਾਂ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਧਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਵੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦਵੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਦਵੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਥਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਦਰਦਵੰਦ, ਤੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਥਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਜਾਨੋ
ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਆਇਆ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਦਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ